Hello friends, welcome to Education Academy. I am Dilip Munde, co-founder as well as director of this academy, and today we are here to discuss about one of the important topic for mains examination, that is for both the mains examinations MPSC as well as UPSC. So let's see what is topic. Topic is art of essay writing. So why it is called as art? किंवा art का म्हटलं गेलं आहे. Before this we need to understand what is importance of this paper, that is paper first in UPSC and paper third in MPSC. So essay writing, if you see what is different when you are going to write an essay for this competitive examinations, this means either UPSC or MPSC. First of all, if you see during your school time, ज्यावेळेस तुम्ही शाळेमध्ये होता त्यावेळेस पण तुम्ही एसे लिहिलेत, त्यावेळेस पण एसे विचारले जायचे. सो टाइम टू टाइम देर इज डिफरंट डिमांड फ्रॉम द एग्जामिनेशन or from the examiner. If you see in UPSC as well, if you see the past, in past there were no essays initially. सुरुवातीला याच्यामध्ये एसेस इन्क्लूड केलेले नव्हते. बट वेन सतीश चंद्रा कमिटी वॉज रेकमेंडेड दॅट एसे पेपर शुड इन्क्लूडेड in the UPSC mains examination, at that time they started they included this paper in the mains examination. मेन्स मध्ये त्यावेळेस हा पेपर आलेला आहे. सो ॲज वेल MPSCनं रिसेंट जो सिलेबस दिलेला आहे त्या सिलेबसमध्येही त्यांनी एसीचा पेपर इन्क्लूड केलेला आहे. and near about same weightage for both the examinations, means for MPSC 250 marks, for UPSC as well this is for 250 marks. So 250 out of 750, 1750 मार्कांपैकी 250 मार्क. And now if you see how much mark you can grab in this paper as compared to other papers. Other papers means here I am talking about GS papers, that is GS1 to GS4. GS1 to GS4 in both the examinations, MPSC as well as UPSC. Average score. So average score, you can say that it differs. For GS1 we can say that average score, highest score for this year was 107 in UPSC out of 250 marks, high average score है. But if you see the highest score for the essays, so essay, this paper can give you near about 170 marks out of 250 marks, means near about 70% marks you can grab in this paper. Comparatively, when we think about the GS papers, hardly you can grab, hardly means on an average when we talk about this, you can grab 75 to 80 marks on an average. But here scope is much more, means you can grab extra 100 marks near about as compared to the average GS score. Average means here these marks are toppers marks, means 170 marks out of 250. So this toppers. But when we say that average student can easily get 150 or 150 plus. 150 किंवा 150 मार्कांपर्यंत तुम्ही इथे पोहोचू शकता, because this is much more easier as compared to the GS part. That's why you have to take efforts. With less efforts you can grab more marks in this paper. So that's why this paper is very much important for preparation. So this is about the weightage. किती weightage आहे, किती मार्क्स तुम्ही यामध्ये घेऊ शकता. तो मॅक्झिमम मी म्हणेल की जर तुम्ही चांगला एसे लिहू शकता तर तुम्ही 150 मार्क्स कमी मेहनत करून जास्तीत जास्त मार्क मिळवू शकता. GS मध्ये मेहनत जास्त करावी लागेल, मार्क्स ऑन ॲन ॲव्हरेज येतील. फाईन, बिकॉज GS चा कंटेंट is more similar for each and every student. प्रत्येक स्टुडंट इज रीडिंग न्यूजपेपर, प्रत्येक स्टुडंट इज रेफरिंग सेम नोट्स. ह्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. त्यामुळे ऑन ॲन ॲव्हरेज स्कोर यू कॅन सी
फ्रॉम GS1, GS2, GS3 ह्या पेपर्समध्ये. पण एसे पेपरमध्ये एसे डिफर्स विथ द कॅन्डिडेट. जसा स्टुडंट चेंज होईल तसं एसे पण चेंज होईल. एसे मीन्स टॉपिक नाही चेंज होणार, पण त्याची क्रिएटिव्हिटी, त्याची रायटिंग स्किल ह्या सगळ्या गोष्टी चेंज होतात. त्याच्यामुळे हे मार्क्स डिफर करतात. सो यू आर हॅव्हिंग अपॉर्च्युनिटी हिअर की तुम्ही जास्तीत जास्त मार्क्स इथं स्कोर करू शकता एसेमध्ये. सो वेन वी से दॅट importance, so this is one of the importance. Another thing, what is source to prepare essay, or is there any syllabus which is given by MPSC or UPSC? syllabus आहे का? So when you see, so syllabus is mentioned there in your syllabus document, जे UPSCने रिलीज केलं आहे किंवा जे MPSCनं रिलीज केलेलं आहे ह्या सिलेबस डॉक्युमेंटमध्ये हे मेन्शन केलेलं आहे. तर यामध्ये सिलेबसमध्ये काय म्हटलेलं आहे, तर सिलेबसमध्ये दे क्लिअरली मेन्शन्ड टू बी रिटन इन द मीडियम और लँग्वेज ऑफ द कॅन्डिडेट्स चॉईस. मीन्स तुम्ही UPSC जरी देताय तरी तुम्ही हा एसे मराठीमध्ये लिहू शकता किंवा हिंदीमध्ये लिहू शकता किंवा इंग्लिशमध्ये लिहू शकता. जी तुम्ही लँग्वेज चूज केली आहे त्या लँग्वेजमध्ये तुम्ही हा एसे लिहू शकता. मीन्स इफ आय एम युजिंग बोथ द लँग्वेजेस, इंग्लिश ॲज वेल ॲज मराठी, सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राईट सच एसे इन UPSC एक्झामिनेशन. कोणती एक लँग्वेज, प्रिफरेबल लँग्वेज जी मी प्रिफर करतो आहे आणि जी मी मेन्शन केली आहे त्याच मीडियममध्ये मी हा एसे लिहिला पाहिजे. दिस इज फर्स्ट लाईन. सेकंड लाईन, candidate is required to write an essay on a specific topic. Specific topic means the nature of question paper, means that is the paper 1 in UPSC and paper 3 in MPSC. So in UPSC there are two sections in essay paper, that is section A and section B, and each section contains 4 topics. प्रत्येक सेक्शनमध्ये 4 टॉपिक्स आहेत. सेक्शन ए मध्ये 4 टॉपिक्स आणि सेक्शन बी मध्ये 4 टॉपिक्स. आउट ऑफ 4 टॉपिक्स यू हॅव टू चूज 1. तुम्हाला एका टॉपिकवरती हा एसे लिहायचा आहे. सेक्शन बी मध्ये 4 टॉपिक्स आहेत, याच्यामधून एक तुम्हाला चूज करायचा आणि यावरती एक एसे लिहायचा आहे. मीन्स ओव्हरऑल पूर्ण पेपरमध्ये यू हॅव टू राईट 2 एसेस आणि यासाठी वेळ आहे तुमच्याकडे 3 तासांचा, 3 hours, बोथ इन MPSC ॲज वेल ॲज UPSC. आता MPSCने रिसेंटली त्यांचा सिलेबस रिवाईज केलेला आहे, त्यामुळे प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर्स आर नॉट अवेलेबल. प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर्स नाही आहेत अवेलेबल, पण सिलेबस एक्झॅक्टली लाईन टू लाईन MPSCने फॉलो केलेला आहे तो UPSCचा. फाईन. त्यामुळे यू हॅव टू टेक रेफरन्स ऑफ UPSC पेपर्स. UPSCच्या पेपरचा तुम्हाला रेफरन्स घ्यायचा आहे. म्हणजे पॅटर्न कसा असेल तर सेमच पॅटर्न असेल नियर अबाउट, की सेक्शन ए, सेक्शन बी, एमध्ये 4 टॉपिक्स, बीमध्ये 4 टॉपिक्स, 4 पैकी एक तुम्हाला चूज करायचा आणि तुम्हाला लिहायचा आहे. फाईन. So this is second line. Third line, the choice of subject will be given. They are expected to keep their thoughts closely to the subject and arrange their ideas in orderly fashion and be concise. तर यामध्ये out of 4 you can choose 1 according to your choice. And they are saying that whenever you are writing this essay, तुम्ही ज्यावेळेस हा एसे लिहिताय त्यावेळेस युअर एसे शुड क्लोज्ड टू दॅट टॉपिक. त्या टॉपिकच्या क्लोज असला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही टॉपिकवरती लिहिला नाही तरी चालेल, पण सराउंडिंग. मीन्स UPSC किंवा MPSC असंही नाही म्हणत आहे की तुम्ही सरळ त्या टॉपिकवरला हात घाला आणि टॉपिकवरतीच पूर्णपणे एसे लिहा. तिथं लिहायचंच आहे तुम्हाला, पण जर जमत नसेल तर क्लोज टू दॅट टॉपिक, त्या टॉपिकच्या जवळपास कुठंतरी हा तुमचा एसे असला पाहिजे. मीन्स तुम्हाला इथं थोडी स्पेस प्रोव्हाइड केलेली आहे UPSCने ॲज वेल ॲज MPSCने, की जिथं म्हटलं गेलं आहे तुमचा टॉपिक क्लोजली असला पाहिजे, बट इट शुड बी अरेंज इन ऑर्डरली मॅनर, इन ऑर्डरली फॅशन. मीन्स ऑर्डरनुसार तुमचे पॉईंट्स. ऑर्डरली मीन्स वेन वी टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ आन्सर, दॅट टाईम वी ऑलवेज टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, बॉडी अँड कन्क्लुजन. या ऑर्डरली फॅशनमध्ये दिस शुड बी अरेंज्ड. फाईन. सो दिस इज another point. And last, credit will be given to effective and coherent expressions. Means
if you want to grab extra marks from the examiner, जो पेपर चेकर आहे त्याच्याकडून जर तुम्हाला एक्स्ट्रा मार्क पाहिजे असतील तर तुमचा एसे हा इफेक्टिव्ह असला पाहिजे. and with coherent expression. So this is what syllabus mentioned in only 4 lines. Out of these 4 lines, 2 important lines are these. ह्या 2 सगळ्यात महत्त्वाच्या लाईन्स आहेत ज्या तुम्हाला एसे रायटिंगसाठी हेल्प करतील. सो दिस इज व्हॉट सिलेबस. नाउ is there any source which is defined by UPSC or MPSC for essay preparation? एसेचं प्रिपरेशन करण्यासाठी कोणता सोर्स दिला आहे का? So no, there is no source which is mentioned by UPSC or MPSC. दोघांनीही कोणताही सोर्स मेन्शन नाही केलेला आहे की तुम्ही ह्या एसेची तयारी कुठून करावी. बट now when we say sources, what should be my source? माझा सोर्स काय असेल? So there is no need to take extra efforts for essay because already you are preparing your GS subjects. आणि GS subjects मध्ये जे तुमचे कोर सब्जेक्ट्स आहेत, मीन्स when we talk about polity, history, economy, geography, ethics, all these are your core subjects and these subjects are going to help you to write this essay. Means there is no need to take extra efforts to prepare essay कारण already you are preparing this with your GS syllabus. तुम्ही ज्या GS चा सिलेबस प्रिपेअर करताय त्याच वेळेस ऑलरेडी यू आर प्रिपेरिंग दिस. बट what you need to do, you need to use the relevant data in the relevant essay. Means पॉलिटीचा कोणता कंटेंट मी वापरू, हिस्ट्रीचा कोणता कंटेंट मी वापरू, जिओग्राफीचा कोणता कंटेंट वापरू किंवा इथिक्सचा कोणता कंटेंट वापरू किंवा तुमच्या करंट अफेअर्सचा कोणता कंटेंट मी इथं यूज करू हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. and for this purpose you need practice. You have to write essays on, we can say that weekly basis, at least one essay for a week. एका आठवड्यामध्ये एक एसे लिहिला गेला पाहिजे. फाईन. सो दिस इज व्हॉट सोर्स. फाईन. ॲज वेल ॲज when we talk about the sources, your past experiences, your past life, your social life, all these things will put lot of impetus, or we can say that they can give you more content which you can include in essay writing. म्हणजे तुमच्या past experiences जे आहेत किंवा जे काही तुम्ही सोशल लाईफमध्ये जगताय, जे जे काही अनुभव तुमच्यासोबत आहेत, ह्या अनुभवांना पण तुम्ही तुमच्या एसेमध्ये इन्क्लूड करू शकता ॲज अ कंटेंट. पण कोणत्या एसेमध्ये कोणता कंटेंट आला पाहिजे हे रिलेव्हंट असलं पाहिजे. कारण तिथं म्हटलं आहे की दिस शुड बी इफेक्टिव्ह अँड दिस शुड बी कोहेरंट. या 2 गोष्टींची काळजी तुम्हाला घ्यावी लागेल. फाईन. सो दीज आर द सोर्सेस टू प्रिपेअर this paper. So there is no need to take extra efforts and you can grab more marks. म्हणजे efforts पण कमी आणि marks पण जास्त. minimum efforts, maximum benefits. Now third most important thing is how you are going to present this essay. So presentation is again important. When you say that presentation, how you are going to present means while writing essay, how you are going to write this. So obviously you are going to divide this into 3 things, that is introduction, then body, and then conclusion. But remember, whenever we talk about introduction, when you talk about body, when you talk about conclusion, so there are different types of introductions, there are different types of conclusions. Body is, we can say that it depends upon your content and already you are preparing this body in your GS subjects.
So what you are not going to prepare while writing answers for GS1, GS2, GS3, GS4. So you are preparing this whole body of this essay. You already तुम्ही prepare करता है. What is new for you? New is the introduction and conclusion. Means how you are going to start your essay. जितक्या इफेक्टिवली तुम्ही ते सुरू कराल तितकं इम्प्रेशन चांगलं असेल आणि इतक्या इफेक्टिवली तुम्ही ते एंड कराल ॲट द एंड ते इम्प्रेशन तसंच मेंटेन राहील and you will get more rewards. इथे तुम्हाला जास्त रिवॉर्ड्स मिळते. फाईन. So remember this thing. So you have to practice two things, that is you have to practice more about the two things, that is introduction as well as conclusion. That is the first impression and the last impression. पहिले impression introduction आहे आणि लास्ट impression तुमचं conclusion आहे. सो दोन्ही गोष्टीवरती तुमचा फोकस चांगला पाहिजे. ऑब्वियसली बॉडी मधला कंटेंट शुड बी रिच, चांगलाच पाहिजे. पण ह्या दोन गोष्टी डिसाईड करतील की तुम्ही सुरुवात कशी करताय आणि तुम्ही शेवट कसा करताय ह्यावरतीच डिपेंड असेल की तुम्हाला मार्क्स किती मिळतील. मीन्स सुरुवात जर चांगली नसेल, निगेटिव्ह इम्पॅक्ट असेल जो पेपर चेकर आहे, सो ही विल कन्सिडर की बॉडीमध्ये तुम्ही काही इतकं चांगलं लिहिलेलं नाही आहे किंवा परफॉर्म केलेलं नाही आहे. आणि ज्यावेळेस एंड पण वाईट असेल त्यावेळेस जरी बॉडीमध्ये थोडंफार चांगलं लिहिलं ते पण इम्प्रेशन पूर्णपणे व्हॅनिश होऊन जाईल ॲट द एंड अँड यू विल एंड अप विथ द लेस मार्क्स, कमी मार्क्स मिळतील. त्याच्यामुळे ह्या दोन गोष्टींवरती एसेमध्ये मेजर फोकस पाहिजे, दॅट इज इंट्रोडक्शन आणि कन्क्लुजन. मेजर का म्हणतो आहे कारण याची प्रॅक्टिस आपण करत नाही आहेत. बॉडीची प्रॅक्टिस ऑलरेडी होते वेन एव्हर वी आर प्रिपेरिंग दिस GS पेपर्स. GS पेपरच्या वेळेस ह्याचं प्रिपरेशन तुमचं ऑलरेडी होत आहे. फाईन. सो these are things related to the importance of this paper. काय importance आहे. Now when we talk about purpose, so what is purpose of UPSC to introduce this topic? So purpose, जसं मी म्हटलं की ज्यावेळेस तुम्ही शाळेमध्ये होता त्यावेळेस एसे लिहिण्याचं पर्पज इज व्हेरी मच डिफरंट. आणि आता ज्यावेळेस तुम्ही सिव्हिल सर्व्हिसेसची एक्झामिनेशन देताय किंवा तुम्ही MPSCची एक्झामिनेशन देताय, दॅट टाईम युअर पर्पज शुड बी डिफरंट. ह्यावेळेसचं पर्पज वेगळं असलं पाहिजे. फाईन. सो व्हॉट दे आर गोइंग टू टेस्ट, व्हॉट दे आर गोइंग टू चेक, काय चेक करायचं UPSCला एसेच्या थ्रू. फाईन. सो हिअर सम पॉईंट्स. फर्स्ट, this is nothing but test of your knowledge. Test of your knowledge means knowledge from your academics background, knowledge from your experience, knowledge from your observations, knowledge collected throughout life. So they are going to test this. Means what is meaning of this actually? So let's take example of any essay. एखाद्या एसेचा आपण एक्झाम्पल घेऊ and let's say when we talk about, let's say one essay topic which was poverty anywhere is threat to prosperity everywhere. So this is one of the topic which was already asked by the UPSC. Or another topic, that is if development is not engendered it is endangered. Or a destination of a nation
is decided in classrooms. So these are some topics which are already asked by UPSC. Now when we say that reference for MPSC, so MPSC मध्ये आत्तापर्यंत जे पेपर्स होते त्यामध्ये GS चे पेपर्स आहेत, मेन्सचे जे पेपर आहेत त्यामध्ये लँग्वेजेसचे पेपर होते. लँग्वेजच्या पेपरमध्ये एसे विचारला जायचा, पण वर्ड लिमिट इज व्हेरी लेस ॲज कम्पेअर टू दिस. त्याच्यामुळे इथं मल्टी डायमेन्शनल ॲप्रोच तुम्ही जास्त करून वापरली जात नव्हती. सो दिस एसे इज व्हेरी मच डिफरंट फ्रॉम दिस. सो दे विल प्रोव्हाइड वन कोट अँड ऑन दिस कोट ऑर ऑन दिस स्टेटमेंट यू हॅव टू राईट होल एसे. म्हणजे ह्या स्टेटमेंटवरतीच तुम्हाला सगळा एसे लिहायचा आहे. मीन्स किती लिहायचं आहे? सो नियर अबाउट वर्ड लिमिट इज 1000 to 1200 वर्ड. दिस विल बी द वर्ड लिमिट. इतकी वर्ड लिमिट तुम्हाला दिलेली असेल. म्हणजे सेक्शन ए मधला एक एसे घेऊन 1000 ते 1200 शब्दांमध्ये, सेक्शन बी मधला एक एसे घेऊन 1000 ते 1200 शब्दांमध्ये. Now let's take example of this essay. Poverty anywhere is threat to prosperity everywhere. And when we talk about this essay, so when you say the knowledge, so knowledge from your academics means during your academics, if you have learned about this topic, that is the poverty. Or when we talk about another topic, that is the if development is engendered, it will be endangered. So here we talk about the development. So basic keywords out of this topic. So first you need to identify keywords. Let's say poverty is keyword here, prosperity is keyword here, as well as threat. When you say that development, so development is also keyword from that topic. So what is actually development or what is actually poverty? So poverty, if you are having this in your academics, you can pick up some lines from your academics. जे असेल की लेट्स से तुम्ही इकॉनॉमिक्समध्ये केलेलं आहे तुमचं ग्रॅज्युएशन, पण जर इकॉनॉमिक्समधून केलं नसेल, सो यू आर नॉट अवेअर अबाउट द टेक्निकल टर्म्स अबाउट द पॉवर्टी, हे नसेल, पण तुम्ही डेली लाईफमध्ये you can see this poverty or the conditions, severe conditions of some people, those who can't fulfill their basic minimum needs. अशा गोष्टी तुम्ही पाहू शकता. So means here you have to take knowledge from your academics. जर academics मध्ये असेल, नसेल, that time what you can do, you can take this from your experience. एक्सपिरियन्स मधून घेऊ शकता. मीन्स थ्रू युअर एक्सपिरियन्सेस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, हे काही केलं आहे याच्यामधलं काही नॉलेज असेल, यू कॅन पुट अप दिस नॉलेज हिअर. ऑर ऑब्झर्वेशन्स, तुम्ही जे सोसायटीमध्ये ऑब्झर्वेशन्स करताय डेली रेग्युलरली, यू आर डुईंग सम ऑब्झर्वेशन्स, कळत न कळत तुम्ही ऑब्झर्वेशन करत असाल, तर ह्या ऑब्झर्वेशनमधून काही इनपुट्स मिळत असतील, सो यू कॅन मेन्शन दिस इनपुट्स. फाईन. ॲज वेल ॲज knowledge collected throughout life, means depend upon the experiences. Means here this is test of knowledge, means the topic should be related to your knowledge. तुमच्या knowledge च्या related हा topic असला पाहिजे. means when we say that let's consider, so if you are moving in one area, एखाद्या एरियामध्ये तुम्ही फिरत आहात आणि फिरता फिरता इफ यू आर ऑब्झर्विंग लॉट ऑफ थिंग्स, इफ यू आर ऑब्झर्विंग रोड्स ऑफ दॅट एरिया, त्या एरियाचे काही रोड्स, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही ऑब्झर्व करत आलात. फाईन. अँड व्हाईल ऑब्झर्विंग ऑल दिस थिंग्स, सो यू कॅन थिंक लॉट ऑफ थिंग्स. मीन्स जर मी म्हटलं की हे रस्त्यावरती खूप सारे पॅचेस आहेत किंवा खूप सारे खड्डे पडलेले आहेत आणि ह्या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचलेलं आहे, अँड आय एम ट्रॅव्हलिंग डेली फ्रॉम दीज रोड्स, सो आय कॅन पोज वन क्वेश्चन दॅट इज रिअली दिस इज डेव्हलपमेंट. अँड इफ आय एम रेग्युलर टॅक्स पेयर, जर मी रेग्युलर टॅक्स पेयर आहे आणि मी हे सगळं करतो आहे, सो आय कॅन ऑब्झर्व लॉट ऑफ थिंग्स डेली रेग्युलरली इन दिस लाईफ, सो आय कॅन पुट ऑल दिस कंटेंट इन माय एसे. मी या एसेमध्ये पुटअप करू शकतो. फाईन.
So this is test of knowledge. Second, when you see that test of comprehension, comprehension how you are going to present this, तुम्ही हे प्रेझेंट कसे कराल, तर प्रेझेंट करण्यामागे जेव्हा असं म्हणतो प्रेझेंटेशन, सो इफ यू आर गोइंग टू प्रेझेंट दिस इन व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड मॅनर, आणि जर पेपर चेकर आहे तो ज्यावेळेस हा वाचतोय अँड पेपर चेकर फील्स इट इज व्हेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, so that paper checker is not interested to read your essay. Fine. So he will end up giving you less marks, कमी मार्क्स देईल तो सरळ सरळ. So your comprehension should be in a simple language, lucid. Simple means जितक्या इझिली तुम्हाला सांगता येईल तितक्या इझिली तुम्ही त्या पेपरमध्ये समजून सांगा, अँड थिंक लाईक यू आर कम्युनिकेटिंग विथ दॅट पेपर चेकर. जो पेपर चेक करणार आहे त्यासोबत कम्युनिकेट करताय ह्या मॅनरमध्ये यू शुड राईट अबाउट दिस. बट रिमेंबर दिस, वेन यू से दॅट लँग्वेज शुड बी सिम्पल, लँग्वेज सिम्पल असेल बट युअर कंटेंट शुड बी रिच. तुम्ही जे कंटेंट देताय दॅट शुड बी रिलेवंट अँड दॅट शुड बी रिच इन नेचर. Fine. When we talk about poverty and threat to prosperity, you should mention both the dimensions. की poverty असल्यामुळे प्रॉस्पेरिटीला थ्रेट कसा निर्माण झाला आहे, यू शुड शो दिस इन युअर एसे. मीन्स दिस शुड बी अरेंज इन ऑर्डरली मॅनर. ऑर्डरली मॅनर मीन्स फर्स्ट यू शुड शो द पॉवर्टी एनिवेअर, जिथं कुठं पॉवर्टी आहे, हाऊ इट बिकम थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एव्हरीवेअर. Next one is the context. So your essay should be contextually correct. Contextually correct means when you say that you are going to arrange these facts, you are going to arrange your ideas in orderly manner. So how you are going to arrange this, what should be order for this. So order for this means when I am saying that poverty anywhere means first I am going to write about the poverty. Fine. And then I am going to talk about the threat. And after this threat I will provide some solutions on this. So this should be order in whole essay, means reason for poverty, then threat, how it become the threat for prosperity, and then solution on this. याच्यावरती solution काय हे लिहिल. So this should be the order, means this should be the context. If you are missing context, that time you will end up with less marks. जर मी म्हटलं की let's say if I am writing about the poverty and I am providing this information about the threat as well, ही पण information मी provide करतोय, but I am not writing about the solutions on this. So the person who is providing solutions as compared to that person, that student, I will get less marks. मला कमी marks मिळतील. Fine. Now next one is the filter the information, means exact information. Exact information, I am not talking about the only figure and facts. Fine. Figure and facts somewhat important, but relevance of figure and facts or the importance of figure and facts depend upon your arguments. Means directly do not provide the figure and facts. Means let's say if I am talking about the number of poor peoples in India or the percentage of poverty in India. So if I am mentioning these figures and facts in this essay, so first I should come up with argument. First argument means let's say I am taking example of let's say COVID. So first I will talk about the argument.
and then I will provide data, facts. फॅक्ट किंवा डाटाला इम्पॉर्टन्स तेव्हाच मिळतं ज्यावेळेस याच्या आधी तुम्ही एक आर्ग्युमेंट मेन्शन करताय. डायरेक्टली इफ यू आर पुटिंग बंबार्डिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बंबार्डिंग लॉट ऑफ फिगर्स अँड फॅक्ट्स, सो एसे शुड नॉट बी वी कॅन से दॅट की ज्याच्यामध्ये खूप सारे फॅक्ट्स अँड फिगर्स तुम्ही ॲड केले तर असा एसे नसावा. देर शुड बी सम फिगर्स अँड फॅक्ट्स बट देर शुड बी सपोर्ट फॉर दिस. त्यासाठी सपोर्ट असला पाहिजे. मीन्स you should come up with arguments first and then you will provide some data, figure and facts to check these arguments. हे arguments check होण्यासाठी, balance होण्यासाठी you should talk about the data. Fine. So you need to gather data, figure and facts. Next, application of multidimensional content means your essay should not be single dimension. शुड नॉट हॅव सिंगल डायमेन्शन. एका डायमेन्शनवरती एसे नसला पाहिजे. एसेमध्ये मल्टिपल डायमेन्शन्स आल्या पाहिजेत. मल्टिपल डायमेन्शनल्स और मल्टी डायमेन्शनल एसे और मल्टी डायमेन्शनल आन्सर्स मीन्स व्हाट, यू आर गोइंग टू प्रोवाइड knowledge or you are going to provide content from your GS subjects. So what is multidimensionality? So when we say multidimensional, and whenever we are dealing with this topic, poverty, so economics, then geography, polity, ethics. So when we think about poverty, so most of the students thinks about the economic poverty only. Economic poverty means a person who can't fulfill his basic minimum needs. त्याच्या किमान मूलभूत गरजा पूर्ण करू शकत नाही याबद्दल विचार केला जातो. मीन्स त्याचं इन्कम इतकं कमी असेल की ज्यामध्ये तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर या सगळ्या गोष्टी फुलफिल करू शकत नाही आहे. सो दिस इज वॉट सिम्पल थिंग. अँड इफ यू आर गोइंग टू राईट अबाउट द ओनली इकॉनॉमिक डायमेन्शन, आणि ज्यामध्ये यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉवर्टी ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू अप टू 2022, 2022पर्यंतची जरी तुम्ही पॉवर्टी लिहिली, फेज वाईज मॅनरमध्ये लिहिली की कधी पॉवर्टी वाढली, कधी पॉवर्टी कमी झाली. सो देर आर सम फेजेस की जिथं तुमची पॉवर्टी कमी झालेली आहे and some phases जिथे तुमची पॉवर्टी वाढलेली आहे. मीन्स वेन यू से दॅट कोविड पिरियड, ड्युरिंग कोविड पिरियड देर इज इन्क्रीज इन नंबर ऑफ पुअर पीपल्स अँड लॉट ऑफ पीपल्स वर पुश्ड इन टू द एक्स्ट्रीम पॉवर्टी यामध्ये गेलेले आहे. सो दिस यू कॅन राईट वेन यू से दॅट इकॉनॉमिक पॉवर्टी. अँड वाय दिस पॉवर्टी इज देअर? बिकॉज द हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर. So here specifically I am talking about the COVID, and due to poor health infrastructure there is lockdown, unemployment, and due to unemployment there is poverty. Incomes कमी झाले, savings संपल्या, and lot of people were pushed into the poverty मध्ये गेले. This is one of the dimension. ये एक डायमेन्शन है. सो इफ यू आर गोइंग टू राइट होल एसे ऑन दिस ओनली सिंगल डायमेन्शन, यू विल एंड अप विथ लेस मार्क्स. खूप कमी मार्क्स मिळतील. बट यू शुड थिंक अबाउट द अदर पॉवर्टीज वेन वी से दॅट इथिकल पॉवर्टी. आय एम नॉट इकॉनॉमिकली पुअर. माझ्याकडे पैसा आहे, बट लेट्स से माय माइंडसेट or my thinking is very poor. Poor thinking is also poverty. Or let's say if I am not having the common ethics in the society, किंवा I am not helping the poor peoples. माझ्याकडे पैसा आहे पण मी कोणाची मदत करत नाही आहे किंवा माझे विचार तुच्छ आहेत, जर असा असेल तर मी इकॉनॉमिकली पुअर नाही आहे, बट आय एम इथिकली पुअर. फाईन. सो इथिकल पॉवर्टी ऑल्सो थ्रेट for the prosperity of this nation. Let's say when we compare various
examples, and when we talk about the Tatas, so Tata earns lot of as well as they spend on the welfare, means we can say that they are ethically rich. Fine, त्यांचे thoughts हे श्रीमंत आहेत, these are not poor. So you can think in this way as well. ह्या प्रकारे तुम्ही विचार करू शकता की हाऊ मच दे आर कॉन्ट्रीब्युटिंग इन सोसायटी फॉर द सोशल वेलफेअर, यासाठी किती मदत केली जाते थ्रू दॅट पर्सन. म्हणजेच फक्त इकॉनॉमिकली तुम्ही श्रीमंत आहात याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही दुसऱ्या डायमेन्शननी पुअर नसाल. तर असं असू शकतं की तुम्ही श्रीमंत आहात पण तुम्ही दुसऱ्या डायमेन्शननी पुअर आहेत, म्हणजेच तुम्ही इथिकली पुअर आहात. सो यू कॅन थिंक इन दिस डायमेन्शन ॲज वेल. तुम्हाला ह्या डायमेन्शननी विचार करायला लागेल. वेन इट्स दॅट जॉग्राफिकल पॉवर्टी, let's say when we talk about the regions, various regions or the climatic conditions of the regions, when you say that let's say Marathwada, when you say Vidarbha region, or when you say that deserted regions, let's say Thar desert, or when we take the global examples like Sahara desert. So Sahara desert means where nothing grows, and where nothing grows there is less productivity of food grains. Food grains नसतील, obviously industries पण नसतील, त्यामुळे एम्प्लॉयमेंट नसेल, आणि ऑब्वियसली द पॉवर्टी असेल. बट दिस इज ड्यू टू द जॉग्राफिकल कंडिशन ऑफ दॅट रिजन. त्या रिजनच्या जॉग्राफिकल कंडिशन, त्या रिजनची टोपोग्राफी, ड्यू टू दिस देर इज पॉवर्टी. फाईन. सो वी कॅन से दॅट जॉग्राफिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, or geographical dimension is also important. When you say Vidarbha, when you say that Marathwada, so when you say that drought prone regions, is the rainfall जास्त होत नाही आहे, small and marginal farmers. Fine. So we can think in this way as well. When you say political poverty, so political poverty, so here there are multiple approaches or multiple dimensions as well in political poverty. When we say that any community which is not getting adequate representation in parliament, पार्लमेंटमध्ये त्यांना ॲडिक्वेट अमाऊंट ऑफमध्ये रिप्रेझेंटेशनच मिळत नाही आहे. सो ॲट दॅट टाईम वी कॅन से दॅट की देअर क्वेश्चन्स ऑर देअर प्रॉब्लेम्स विल नॉट बी रेज्ड इन द पार्लमेंट. त्यांची जे अडचणी आहेत ह्या पार्लमेंटमध्ये मांडण्यासाठी कोणीतरी रिप्रेझेंटेटिव्ह पाहिजे, आणि ज्यावेळेस अडचणी मांडल्या जातील त्यावेळेस त्यांना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होईल आणि त्यांची पॉवर्टी कमी होईल किंवा पॉवर्टी इरॅडिकेट होईल. सो दिस इज पॉसिबिलिटी. पण जर एखाद्या कम्युनिटीला ॲडिक्वेट रिप्रेझेंटेशन आहे, लेट्स से व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रान्सजेंडर्स, आणि ट्रान्सजेंडर्सला जर ॲडिक्वेट रिप्रेझेंटेशन नाही आहे पार्लमेंटमध्ये, तर ह्याचा इश्यू, ह्याचा इफेक्ट डायरेक्टली ऑन द ट्रान्सजेंडर्स. सो अँड इट इज थ्रेट फॉर होल सोसायटी, नॉट अलोन फॉर द ट्रान्सजेंडर्स. सो वी कॅन से दॅट दीज कम्युनिटीज आर पॉलिटिकली पुअर, or when we say that there is no effective implementation of administration, poor administration, the schemes, policies which are implemented by government, their benefits, these benefits are not reaching up to the beneficiary, ते लोकांपर्यंत पोहोचत नाही, and due to this there is poverty. So you can think in multiple ways to write about this. Fine. So this approach is called as multidimensional approach, की कोणत्या कोणत्या dimensions मध्ये you can write about this topic. So don't limit yourself to a one topic or one subject. All these subjects are interrelated. प्रत्येक सब्जेक्ट हा interrelated आहे. So you should think in this manner. Fine. So this is about the multidimensional approach. Writing skill. So here when we say that writing skill is not test of your language. Fine. So what you need, that is the rich content. So language is not a measurement of your knowledge. Ultimately you can express your knowledge in any language. What you need, that is a rich content. तुमचा कंटेंट रिच असला पाहिजे. तुमची लँग्वेज कोणती असेल, किंवा सिम्पल असेल, किंवा आपण म्हणू की मॉडर्न असेल, किंवा थोडी हेवी वर्ड्स तुम्ही वापरले असेल इंग्लिशमध्ये. सो डझंट मॅटर. अल्टिमेटली व्हॉट मॅटर्स इज द कंटेंट. तुम्ही सिम्पल लँग्वेजमध्ये प्रेझेंट करताय तरी तुम्हाला चांगले मार्क मिळतील, पण तुमचा कंटेंट रिच असला पाहिजे. सो हाऊ यू आर गोइंग टू राईट युअर आन्सर्स मीन्स वेन वी से दॅट लेट्स से इफ यू आर युझिंग
how you are going to use your language. Language मध्ये when we say that you are writing that instead of our prime minister you are writing Modi, so that is not acceptable. तुम्हाला इथं our prime minister, when we say that Supreme Court, honorable Supreme Court, High Court, so you should show some respect in your language. Polite language should be there, ही असली पाहिजे. Grammatical mistakes should not be there. एखादी दुसरी grammatical mistakes, it's okay, fine. Spelling mistakes should not be there. And last thing, that is the time management. So time management is important criteria, because whenever you are going to write your essay, so you have to write 2 essays. One essay from section A and another essay from section B. And each essay you have to write from 1000 to 1200 words. 1000 ते 1200 शब्दांमध्ये तुम्हाला एसे लिहायचा आहे, आणि एसे लिहायचं तुम्हाला 180 मिनिट्समध्ये. So initially before few years there were only one essay in the UPSC papers. At that time it is very much easier की 3 तासामध्ये एक essay लिहायचा आहे. So when you say the word limit is 2500, it's okay, पण you have to think about the only one topic here. पण आता तुम्हाला इथं 2 टॉपिक्स बद्दल विचार करायचा आहे. सो फर्स्ट, while writing essay, first you should draw, or first you should make one rough structure of this essay. मीन्स इंट्रोडक्शन मध्ये काय लिहिणार आहेत, कोणते कोणते पॉईंट्स इन्क्लूड करणार आहेत, हे तुम्हाला रफ मध्ये तयार करायचं आहे. देन बॉडीमध्ये काय काय लिहायचं आहे हे तुम्हाला आधीच डिसाईड करायचं आहे. अँड कन्क्लुजनमध्ये कोणते पॉईंट्स लिहायचे आहेत हे तुम्हाला आधीच डिसाईड करायचं आहे. मीन्स हार्डली 90 मिनिट्स फॉर वन एसे. How you are going to divide this 90 minutes? How much you are going to provide? How much time you are going to provide for the rough structure? This is important. And how you are going to choose this topic? What should be the basis to choose topic? The topic choose करण्यासाठी एकच बेसिस आहे, and that is content. ज्याचा कंटेंट तुमच्याकडे जास्त आहे तुम्ही तो एसे लिहा. जर कंटेंटच नसेल तर प्रेझेंटेशन होणारच नाही. फाईन. त्याच्यामुळे मॅटरच नाही करत की एसे कोणता लिहिणार, तर एसे तुम्ही तोच लिहिणार ज्याचा कंटेंट तुमच्याकडे सगळ्यात जास्त आहे. फाईन. सो कंटेंट इज द प्रायमरी क्रायटेरिया. ज्या एसेचा कंटेंट तुमच्याकडे जास्त आहे तो एसे सिलेक्ट करायचा आहे, तो टॉपिक सिलेक्ट करायचा आणि तोच टॉपिक तुम्हाला लिहायचा आहे. फाईन. कारण ऑल थिंग्स आर डिपेंड अपॉन युअर कंटेंट. कंटेंट आधी आणि नंतर मग इतर गोष्टी येतील. त्यामुळे ज्याचा कंटेंट जास्त आहे असाच टॉपिक सिलेक्ट करा. त्यासाठी अदर ऑप्शन्स काहीच नाही आहेत की ते टॉपिक कसं सिलेक्ट करा. तुम्ही ओपन एंडेड कराल, तुम्ही क्लोज एंडेड कराल, काही असू द्या, पण ज्याचा कंटेंट जास्त आहे ते तुम्ही चूज करा, वेदर इट इज ओपन एंडेड और वेदर इट इज क्लोज एंडेड. फाईन. असं म्हटलं तर ओपन एंडेड करा कारण कंटेंट जास्त येईल. कारण कंटेंट जास्त असेल तर मग तुम्ही ओपन एंडेडच कराल. सो अल्टिमेटली इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट. फाईन. त्याच्यामुळे कंटेंट ज्याचा आहे तो चूज करा. चूज केल्यानंतर मेक रफ स्ट्रक्चर. त्याचं एक रफ स्ट्रक्चर बनवा. आणि रफ स्ट्रक्चरमध्ये जितके पॉईंट्स तुम्हाला ॲड करायचे सगळे पॉईंट्स तुम्ही ऑर्डरली मॅनरमध्ये यू शुड अरेंज हिअर. and depend upon this you should write your essay. But when you are going to start writing your essay, इथे तुम्हाला एक्स्ट्रा एडिशन्स नाही करता येणार, एक्स्ट्रा ॲडिशन्स होणार नाहीत. तर ह्याची काळजी घ्या. त्यामुळे ज्यावेळेस रफ स्ट्रक्चर बनवताय त्याच वेळेस इतक्या ॲडिशन करायच्यात, इतका विचार करायचा, इतका विचार करून हे रफ स्ट्रक्चर बनवा अँड देन कन्वर्ट इट इन टू द एसे, फायनल एसेमध्ये. तर मग पहिल्यांदा तर एसेचा टॉपिक निवडण्यासाठीच तुम्हाला वेळ लागेल की आउट ऑफ 4 टॉपिक्स कोणत्या टॉपिक्सवरती माझ्याकडे कंटेंट जास्त आहे असा टॉपिक तुम्हाला चूज करायचा आहे. सेकंड थिंग, आता ह्याचं रफ स्ट्रक्चर बनवायला हार्डली आउट ऑफ 90 मिनिट्स हाऊ मच टाइम यू आर गोइंग टू डेडिकेट. सो at least 30 minutes. At least 30 minutes for a structure.
15 to 20 minutes to choose a topic as well as add content in this. Means hardly you can give 45 minutes to this whole procedure, and rest of the 45 minutes for your essay writing. की तुम्ही हा एसे लिहिणार आहे 45 मिनिटामध्ये. इट इज पॉसिबल टू राईट 10 पेजेस इन 45 मिनिट्स. 45 मिनिटामध्ये आरामशीर तुम्ही लिहू शकता. फाईन. सो नाव इट डिपेंड्स अपॉन युअर स्पीड, युअर थिंकिंग पॉवर, अँड की तुम्ही किती लवकर विचार करू शकता, किती लवकर तुम्ही कंटेंट क्रिएट करू शकता, तुमची क्रिएटिव्हिटी किती आहे. इट टोटल डिपेंड अपॉन द प्रॅक्टिस, की तुम्ही प्रॅक्टिस किती करताय, तुम्ही कंटेंट कुठून कुठून घेताय. तर जोपर्यंत तुम्ही प्रॅक्टिस नाही करणार तोपर्यंत हे होणार नाही. फाईन. सो 45 मिनिट्समध्ये हे आणि 45 मिनिट्समध्ये. सो हे दिसायला खूप सोपं दिसतंय, पण वेन यू स्टार्ट रायटिंग एसे, सो यू विल एंड अप विथ रायटिंग ओनली 1 एसे इन 3 hours. असंही होतं. 2-2 तास लागतात कोणाला, 2.5 तास लागतात कोणाला एक एसे लिहायला. पण जर प्रॅक्टिस रेग्युलर कराल तर 1.5 तासामध्ये एक एसे तुमचा आरामशीर कंप्लीट होईल. आणि 1.5 तासामध्ये कंप्लीट झाला तरच टाईम मॅनेजमेंट. फाईन. कंटेंट आहे, सगळं येतं आहे, पण वेळच पुरत नाही आहे. तर ह्यासारखं दुर्दैव दुसरं कोणतंच नाही आहे. फाईन. सगळे येत असूनही मी काही लिहू शकलो नाही. फाईन. सो दीज आर द पर्पजेस, की तुम्हाला काय काय करायचं आहे याच्यामध्ये. आणि एसे रायटिंगचे पर्पज काय असले पाहिजेत. एक नॉलेज, दुसरं आपण म्हटलं की कॉम्प्रिहेन्शन, थर्ड कंटेक्च्युअल असला पाहिजे, फोर्थ filtered information means exact information you should put in the essay. Multidimensional approach यामध्ये असली पाहिजे. लँग्वेज, दॅट इज रायटिंग स्किल, म्हणजेच फॉर्मल लँग्वेज यू शुड यूज हेअर. अँड लास्टली टाईम मॅनेजमेंट. ह्या सगळ्या गोष्टी येतील. So now come to the core topic, that is qualities of good essay. चांगल्या एसेच्या क्वालिटीज कोणत्या कोणत्या, म्हणजे कोणत्या कोणत्या क्वालिटीज तुमच्या एसेमध्ये असल्या पाहिजेत. सो फर्स्ट क्वालिटी इज ओरिजिनॅलिटी. Your essay should be original, means your content should be original. Original means in what sense? कोणत्या सेन्समध्ये हा ओरिजिनल असला पाहिजे. तर ओरिजिनॅलिटी मीन्स व्हॉट. ओरिजिनॅलिटी मीन्स यू शुड क्रिएट युअर ओन कंटेंट, ओन क्रिएशन. मीन्स this is not possible you are going to mug up essay from any book and you are going to write down on the answer sheet. असं पॉसिबलच नाही आहे. सो फ्रॉम युअर लाईफ, फ्रॉम युअर रीडिंग्स, जितकं तुम्ही आत्तापर्यंत वाचलं आहे किंवा जितकं तुम्ही ऐकलं आहे किंवा जितकं ऑब्झर्व केलं आहे, ह्या गोष्टींमधून यू शुड क्रिएट युअर कंटेंट. फाईन. अँड दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिनॅलिटी. मीन्स इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट युअर ओन कंटेंट, दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिनल एसे. So how you are going to create your own content? Again through sources. सोर्सेस जे आधी ऑलरेडीच पाहिलेत आपण, की तुम्ही एक्सपिरियन्स, ऑब्झर्वेशन्स जे आहेत तुमचे, यामधून तुम्ही करू शकता. किंवा तुमचा अकॅडमिक्सचा एक्सपिरियन्स यामधून करू शकता. फाईन. सो दिस इज नथिंग बट द ओरिजिनॅलिटी. ओरिजिनॅलिटी मीन्स युअर कंटेंट शुड बी ओरिजिनल. यू शुड मेन्शन दिस कंटेंट फ्रॉम युअर लाईफ एक्सपिरियन्सेस, from your observations, from your academics. ह्या सगळ्या अँगल्समधून युअर essay will look like a original essay. Original essay means when we say during your स्कूलिंगमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही एसे लिहाल, तर एसेमध्ये यू लुक लाईक 2 एसेस समवॉट सिमिलर. पण ज्यावेळेस इथं तुम्ही मल्टीडायमेन्शनॅलिटी वापरता किंवा तुमचा ओन कंटेंट, ओन एक्झाम्पल्स, ओन केस स्टडीज ज्यामध्ये त्याच्यामध्ये पुटअप करता, इट विल गिव्ह सम ओरिजिनॅलिटी
टू युअर एसे. तर असे काही एक्झाम्पल्स बाय फ्रॉम युअर नियर बाय एरियाज. असं गरजेचं नाही की खूप मोठे मोठे एक्झाम्पल्स यामध्ये असले पाहिजेत किंवा ग्लोबल लेवलवरचे किंवा खूप फेमस एक्झाम्पल्स यामध्ये असले पाहिजेत, असं काहीच नाही आहे. तुम्ही छोटे तुमच्या नियर बाय एरियाजमधले एक्झाम्पल्स यू कॅन पुट अप हिअर. फाईन. Second, relevance. So all the content which you are mentioning in your essay should be relevant to that topic. Means while writing essay you should read topic again and again to maintain its relevance. Fine. की हा रिलेवंट असला पाहिजे, जे तुम्ही लिहिताय ते पूर्णपणे जे एसेचा टॉपिक आहे त्या टॉपिकच्या रिलेवंट असलं पाहिजे. फाईन. आउट ऑफ रिलेवन्स गेला तर मार्क्स कमी होतील. फाईन. कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस मीन्स व्हॉट? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी इशू, so from this issue, so you raised one issue and you end up with this issue. फक्त रेज केला आणि सोडून दिला. So this is not completeness. When we say you are providing issue, so you should mention some steps which were taken by government as well as success through these steps. किती सक्सेस मिळालं हे पण तुम्ही मेन्शन केलं पाहिजे. आणि यानंतर सम वे फॉरवर्ड्स, की यापेक्षा जास्त काय करता येईल. So you can quote these way forwards as well. So when you are providing all these things, means this is nothing but the completeness of this topic. Means when we say that development, when development is engendered, it is endangered. तर फक्त डेव्हलपमेंट बद्दल लिहित आहे, च्या जेंडरनेस बद्दल लिहित नाही आहेत किंवा एनजेंडरलेस बद्दल लिहित नाही आहेत किंवा मग हाऊ इट बिकम द एंडेंजर्ड हे लिहित नाही आहेत. अर्ध्यातच तुम्ही तो टॉपिक तो सोडून दिला आहे. म्हणजे अर्धाच एक पोर्शन कवर केला आहे आणि सेकंड पोर्शन कवर नाही झाला आहे. सो दॅट इज नॉट कम्प्लीटनेस. म्हणजे तुम्ही इश्यू रेज करताय तर त्यावरच्या स्टेप्स ज्या गव्हर्नमेंटने घेतलेल्या आहेत अशाही मेन्शन करा किंवा मग ह्या स्टेप्स फर्दर टू अचीव मोर सक्सेस कोणत्या स्टेप्स घेतल्या पाहिजेत हे पण मेन्शन करा. सो दिस इज व्हॉट होल कम्प्लीटनेस. जर तुम्हाला सोल्युशन्सच नाही आहेत तुमच्याकडे, सो डोंट मेन्शन दिस. मेन्शन करू नका. दिस इज नॉट कम्प्लीट. कम्प्लीट एसे मीन्स दिस, की तुम्हाला त्या पूर्ण जो इश्यू रेज केला आहे त्याचं कम्प्लीटनेस तुम्हाला थ्रू दिस सोल्युशन्स, वे फॉरवर्ड्स हे द्यावं लागेल. फाईन. सो दिस कॉल्ड एज completeness. Specific. So you should be specific with your topic. Specific means specific information. When we say that diversion of a topic, so lot of times what happens, there is diversion of a topic, की तुम्ही एका डायमेन्शन मधून वेगवेगळ्या डायमेन्शनकडे ज्यावेळेस मूव्ह करता त्यावेळेस यू विल डायव्हर्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक. टॉपिक बाजूला राहतो आणि तुम्ही इतर पॉईंट्स ॲड करायला सुरुवात करता. सो दीज आर नॉट डायरेक्टली इम्पॅक्टिंग ऑन दिस बट इनडायरेक्टली इम्पॅक्टिंग ऑन युअर टॉपिक. तर ॲट दॅट टाईम यू शुड बी स्पेसिफिक अँड दॅट फॉर दिस पर्पज अगेन रीड टॉपिक मल्टिपल टाईम्स अगेन अँड अगेन. हा टॉपिक नेहमी वाचत राहा. आणि तुम्ही जर डायरेक्ट एसे लिहायला सुरुवात केली तर हे जास्त होईल. त्याच्यामुळे म्हटलं की एक रफ स्ट्रक्चर आधी प्रिपेअर करा अँड विथ दॅट स्ट्रक्चर यू शुड फ्रेम युअर एसे. त्या स्ट्रक्चरनुसारच तुमचा एसे तयार झाला पाहिजे. एक्सप्लेनेटरी. एक्सप्लेनेटरी मीन्स जो पेपर चेकर आहे त्यासाठी हा एसे एक्सप्लेनेटरी असला पाहिजे. त्याला स्वतःचं जास्त डोकं लावण्याची गरज नाही भासली पाहिजे, की सगळं तुम्हीच एक्सप्लेन केलेलं आहे आणि ज्याला ते इझिली कळलं पाहिजे, लुसिड मॅनरमध्ये, सिम्पल मॅनरमध्ये. अँड दॅट इज वॉट नथिंग बट द एक्सप्लेनेटरी. कन्साइज, कोहेसिव्ह, ॲनालिटिकल, वेल ऑर्गनाइज्ड. So when you talk about all these fours, कि essay should be concise, essay should be cohesive, essay should be analytical and essay should be well organized. So when you say cohesive means one point should be linked with another point. So तुम्ही आधीचा पॉईंट लिहिलेला आहे
त्याच्यासोबत लिंक तुमचा नेक्स्ट पॉईंट असला पाहिजे. म्हणजे 2 पॉईंट्समध्ये 2 पॅराग्राफ्समध्ये देअर शुड बी अ लिंक, एक लिंक जनरेट झालेली पाहिजे. फाईन. जर एक पॅराग्राफ इज टोटली टॉकिंग अबाउट डिफरंट टॉपिक अँड अनदर पॅराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट द डिफरंट टॉपिक, सो देर इज नो डेव्हलपमेंट ऑफ लिंक. आणि जो पेपर जो तुमचा एसे चेक करतोय किंवा एसे वाचतोय, सो ही विल एंड अप विथ गिविंग यू लेस मार्क्स. त्याच्यामुळे एक पॅरल, एक कम्प्लीट फ्लो मेंटेन झाला पाहिजे इन युअर एसे, की मी ज्याला आपण म्हणतो फ्लो ऑफ थॉट्स, की थॉट्सचा फ्लो कसा आहे. तर फ्लो जे आपण म्हणतो तो ब्रेक नाही झाला पाहिजे. जर फ्लो ब्रेक झाला तर इथं तुमचे मार्क्स कमी होते. फाईन. सो वेन यू सी दॅट वेल ऑर्गनाइज्ड अँड कन्साइज, so always your essay should be concise. Well organized means, again we are going to discuss about this in our next slide, that is the structure. So how you are going to make essay concise, how we are going to make essay analytical. So most important thing of essay is structure. Structure mainly consists of 3 things: first introduction, second body, and third conclusion. So introduction should contain 15% part, means 15% weightage should be given to the introduction, 15% weightage should be given to the conclusion, and 70% weightage should be given to the essay. So it depends, 5 plus or minus 65 to 70, 15 to 20, 15 to 20. It varies. So out of 1000 words, when you say the 20%, 200 words, 200 words, and for this rest of the 600 words. So or you can do 150, 150 and 700 words. So this will be the perfect structure. Fine. So word limit for introduction, for body, and for conclusion. So 150 words introduction, 700 words should be dedicated to your body part, and again 150 words to the conclusion. Fine. Now how you are going to introduce essay, how you are going to frame your body, and how you are going to conclude your essay. So these 3 major challenging things. Out of these major challenges are introduction and conclusion. So introduction will be the first impression on paper checker, and already he is going through lot of papers, की जो चेक करतोय असे खूप सारे पेपर तो चेक करत असेल कंटिन्युअसली, आणि सेम टॉपिक्स तो जर वाचत असेल, की लेट्स से एखादा टॉपिक आहे आणि तोच टॉपिक खूप जणांनी लिहिला आहे आणि तुम्ही तोच लिहिला आहे, तर ऑलरेडी त्याने खूप सारा कंटेंट वाचलेला असेल त्या एसेबद्दलचा, आणि सिमिलर कंटेंट जर तो बघत राहील, सो ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम देर विल बी सॅच्युरेशन, आणि सॅच्युरेशन नंतर अल्टिमेटली तो काय करेल की सुरुवातीचे जे एसे आहेत त्यांना थोडेसे जास्त मार्क देईल सेम कंटेंटला, आता ह्या कंटेंटला थोडे थोडे मार्क्स कमी होत जातील. सो दिस इज पॉसिबिलिटी. सो टू रिमूव्ह दिस इम्प्रेशन फ्रॉम हिज माइंड, सो यू शुड स्टार्ट विथ व्हेरी युनिक वे, म्हणजे खूप युनिक पद्धतीने तुम्ही हे सुरू करायला पाहिजे. सो वेन वी से दॅट हाऊ टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कसं सुरुवात करायचं, किंवा इंट्रोडक्शनमध्ये कोणते पार्ट्स, किंवा व्हॉट आर द वेज टू इंट्रोड्यूस युअर एसे. तर एसे इंट्रोड्यूस करण्यासाठी देर आर मल्टिपल वेज थ्रू विच यू कॅन इंट्रोड्यूस युअर एसे. फर्स्ट इज द कोटेशन. सो यू कॅन यूज कोटेशन
Quotation means here you have to make collection of quotations women वरचे, poverty, power, success, failure, devotion, positive attitude, सो लॉट ऑफ पॉईंट्स की ज्यामध्ये खूप सारे कोटेशन्स यावरती तुम्हाला मिळून जातील. तर असे कोटेशन्स एक तर तुम्हाला माहिती पाहिजेत. सो ॲट दॅट टाईम यू कॅन यूज दिस कोटेशन्स. आयदर यू आर युझिंग दिस कोटेशन्स in different languages, means either you are writing this in let's say संस्कृत मध्ये म्हणजे स्क्रिप्ट शुड बी इंग्लिश आणि संस्कृतमध्ये तुम्ही लिहू शकता. जसं तुम्ही मेसेज टाईप करता की हिंदी मधून लिहिता पण इंग्लिश वर्ड्स टाईप करता, सेम वे यू हॅव टू डू दिस. तर कोटेशनने तुम्ही सुरुवात करू शकता. तर वुमनवरती असेल तर वुमनचं एखादं कोटेशन इंट्रोड्यूस करा, फाईन. किंवा लेट्स पॉवर्टीवरती असेल तर पॉवर्टीचं एखादं कोटेशन, फेमस एमिनंट पर्सनॅलिटीचं कोटेशन यू कॅन इंट्रोड्यूस हिअर. तर ह्यानेही तुम्ही सुरुवात करू शकता. दिस शुड बी द डिफरंट बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन. सेकंड थिंग, करंट न्यूज. करंट न्यूज मीन्स लेट्स से इफ देयर इज ॲन एसे ऑन इनटॉलरन्स और टॉलरन्स, तर ह्यामध्ये तुम्ही रिसेंट लिंचिंग्स किंवा रिसेंट लिंचिंग्स मीन्स ह्याचे मल्टिपल एक्झाम्पल्स द्या, की नॉट कन्फाईन टू वन एक्झाम्पल. 3-4 एक्झाम्पल्स, 3-4 न्यूज यू कॅन पुट अप इन युअर इंट्रोडक्शन, जे न्यूजमध्ये असेल. सो थ्रू विच यू कॅन इंट्रोड्यूस युअर टॉपिक. ह्याने इंट्रोडक्शन करू शकता, फाईन. ऑर वी कॅन से दॅट बेटर वे यू कॅन यूज एनी रिपोर्ट. Let's say if there is, the essay is talking about, let's say, inequality, income inequality. So you can introduce this with any report, let's say Oxfam report. And ह्याचे जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत ऑक्सफॅम रिपोर्टचे, you should talk about this. So you can use any report or any index. Let's say essay is related to human development and recent human development index ranking of India improving or not. So you can introduce an index or any report which is in news. Or let's say essay is regarding the development, sustainable development. So you can give reference of Niti Aayog's sustainable development index or the global sustainable development index. हे पण indexes तुम्ही कोट करू शकता. किंवा various reports which are released by World Bank, which are released by IMF. तर वेगवेगळ्या रिपोर्ट्सनं पण तुम्ही सुरुवात करू शकता. सो दिस इज अनदर वे टू स्टार्ट युअर एसे. ॲनिक्डोट मीन्स थ्रू अ शॉर्ट स्टोरी. लेट्स से शॉर्ट स्टोरी मीन्स व्हाट. सो युअर स्टोरी शुड बी एंड अप विदिन 150 वर्ड्स. म्हणजे एक छोटीशी स्टोरी अँड दॅट स्टोरी शुड बी कम्प्लीट. असं नाही की तुम्ही कम्प्लीटनेस देत नाही, अर्धी स्टोरी लिहित आहे, अर्धी लिहित नाही आहेत. अँड दिस इज ऑल्सो आर्ट टू राईट अ स्टोरी. जर हे जमत नसेल तर डोंट राईट, यू कॅन यूज अदर वेज ॲज वेल. अँड दिस इज नॉट कंपल्शन टू एव्हरी एसे की प्रत्येक एसेमध्ये कोटेशन आलंच पाहिजे. सो डिपेंड अपॉन द एसे, डिपेंड अपॉन द टॉपिक, देअर शुड बी अ वे टू स्टार्ट दॅट टॉपिक. की काही टॉपिक्स तुम्ही करंट न्यूजनं जास्त सुरू कराल, काही टॉपिक्स तुम्ही कोटेशननं सुरू कराल. तर त्यासाठी डिफरंट टॉपिकसाठी देर इज डिफरंट वे टू स्टार्ट दिस. सो ॲनिक्डोटमध्ये लेट्स से फॉर एक्झाम्पल जर मी म्हटलं की लेट्स से इफ देर इज ॲन एसे ऑन चाइल्ड लेबर्स और वेन वी से दॅट इंडिपेंडन्स, ह्या टॉपिक्सवरती एखादा कोट आहे किंवा एखादा एसे आहे किंवा डेव्हलपमेंटवरती एखादा एसे आहे, तो यू कॅन स्टार्ट. और वेन यू थिंक अबाउट द पॉवर्टी एनीवेअर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एव्हरीवेअर. तर तुम्ही एखाद्या स्टोरीपासून सुरुवात करू शकता की लेट्स से की तुम्ही वेन यू आर ट्रॅव्हलिंग थ्रू युअर 4-व्हीलर, तुम्ही 4-व्हीलरमधून जात आहे आणि एका सिग्नलवरती थांबला आहे आणि सिग्नलवरती थांबताना की तिथंच तुमच्या विंडोपाशी एक मुलगा आला आहे छोटासा आणि तो मुलगा हातात झेंडे घेऊन तो झेंडे तुम्हाला विकतो आहे आणि त्याची कंडिशन इज व्हेरी वर्स.
So now you are going to pose question here, is really there is independence in all dimensions, because still poverty is there, means that person is selling flag on Independence Day to earn some income, काही पैसा कमवण्यासाठी, means with this story you can start this. So depend upon your creativity, depend upon your art, की तुम्ही स्टोरी कशी फ्रेम करताय, किंवा तुमच्या लाईफ पास्ट एक्सपिरियन्सेसमधून तुम्ही स्टोरी फ्रेम करू शकताय का, तर याने तुम्ही सुरुवात करू शकता. दिस इज ऑल्सो गुड थिंग टू स्टार्ट एसे. और पोजिंग क्वेश्चन, जसं मी म्हटलं की यू कॅन पोज क्वेश्चन डायरेक्टली. Other things, when we say that paradox in society, society is a paradox, means you have to explain both the views regarding that topics, positive as well as negative. So this is a bit difficult to start any essay with the paradox in the society. त्याच्यामुळे try to avoid this, but if you are good in this, you can start with the paradox as well. When we say that let's say historical evolution, let's say empowerment of women, याच्याबद्दल आला आहे, so you can start with the historical evolutions, means from past to the present, म्हणजे past पासून एक briefly introduction कराल past to present मध्ये. So this is called as historical evolution. Or you can directly define that statement or explain the statement which is provided in the essay topic. यालाही सरळ सरळ तुम्ही डिफाइन करू शकता and you can start your essay. Fine. So there are multiple ways to introduce this essay, but what is purpose? Purpose to vanish the impression, the earlier impressions from the mind of that paper checker. आणि तुमचा essay जितक्या युनिक वेने सुरुवात होईल तितकं इम्प्रेसिव्ह तो असेल, त्याला फ्रेश वाटेल थोडं की सेम कंटेंट वाचून आता काहीतरी वेगळा कंटेंट मी वाचतोय, and it will end up with giving good marks जर तुमचं कन्क्लुजन पण चांगलं असेल आणि जर तुमची बॉडी पण चांगली असेल तर. Fine. So this is how you can start your essay. So now let's talk about some things which we are providing here, की ज्या ज्या गोष्टी आम्ही इथं प्रोव्हाइड करतोय. So nearly this is 1 year for our own academy. Near about we completed 1.5 years. So already we are running lot of batches. So these are the batches which we conduct every year. प्रत्येक वर्षी ह्या बॅचेस आम्ही घेतो. या बॅचेसमध्ये सो द मेजर बॅचेस, द फर्स्ट बॅच दॅट इज द 1 year UPSC integrated batch, and this batch is for the students those who are in second year of graduation or those students ज्यांनी ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलेलं आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी 1 वर्षाची कॉम्प्रिहेन्सिव्ह बॅच असते. यामध्ये प्रिलिम्स, मेन्स आणि इंटरव्ह्यू या तिघांची कॉम्प्रिहेन्सिव्ह तयारी करून घेतली जाते. विथ एसे रायटिंग, विथ आन्सर रायटिंग, या सगळ्याच गोष्टी यामध्ये इन्क्लूड असतात. सेम वे 1 वर्षाची MPSCची इंटिग्रेटेड बॅच आहे. सेम सेकंड इयर, थर्ड इयर ग्रॅज्युएशनमध्ये जे स्टुडंट आहेत यांच्यासाठी 1 वर्षाची बॅच असते. या बॅचमध्येही आपण सेम गोष्टी प्रोव्हाइड करतो आहे. इथं लेक्चर्स, अडीच तासाचे लेक्चर्स, टेस्ट सिरीज, क्लास टेस्ट, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण प्रोव्हाइड करतो आहे इन MPSC ॲज वेल. याच्यासोबत एसे रायटिंग, आन्सर रायटिंग याची प्रॅक्टिस, न्यूजपेपर रीडिंग डेली, म्हणजे वीकली देर इज 1 लेक्चर ऑन सॅटर्डेला फ्री ऑफ कॉस्ट हा लेक्चर असतं आपल्याकडे. म्हणजे दोज हू आर ॲडमिटेड इन आवर क्लास, ज्यांनी ॲडमिशन घेतले अशांसाठी पण, आणि ज्यांनी घेतलं नाही आहे त्यांच्यासाठी पण फ्री ऑफ कॉस्ट इज अवेलेबल ऑन आवर ॲपवरती अवेलेबल आहे. देन 3 years
UPSC MPSC फाउंडेशन बॅच, आणि ही बॅच आहे स्पेशली फॉर द स्टुडंट्स दोज हू हॅव कम्प्लिटेड देअर 12th, दोज आर इन फर्स्ट इयर ऑफ ग्रॅज्युएशन ऑर सेकंड इयर इन ग्रॅज्युएशन. ग्रॅज्युएशनच्या फर्स्ट इयरमध्ये किंवा ग्रॅज्युएशनच्या सेकंड इयरमध्ये जे असतील, किंवा ज्यांनी आत्ताच 12th कंप्लीट केलेली आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी ही 3 वर्षाची बॅच असते. 3 वर्षाच्या बॅचमध्ये पहिले 2 वर्ष बॅच वीकेंड असते, आणि सॅटर्डे अँड संडे 2 hours 2 तास सॅटर्डे संडे, आणि त्यानंतर तिसऱ्या वर्षी इट विल बी लाईक अ रेग्युलर बॅच 1 वर्ष जी असते, जी रोज 2.5 तास ज्याचे लेक्चर्स होतात. अँड देन UPSC MPSC ऑप्शनल सब्जेक्ट बॅचेस. ऑप्शनल्समध्ये विल प्रोव्हाइड 3 ऑप्शनल्स. एक दॅट इज PSIR, पॉलिटिकल सायन्स अँड इंटरनॅशनल रिलेशन्स. सेकंड दॅट इज जिओग्राफी, अँड थर्ड दॅट इज सोशलॉजी. या 3 बॅचेस आहेत, ह्या पण आपल्याकडे असतात, आणि रेग्युलर बेसवरती ह्या एक बॅच संपल्यानंतर दुसरी बॅच सुरू होते. सो दीज आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट ऑप्शनल बॅचेस. ह्याही सुरू होतील, ऑलरेडी चालू आहेत, आणि आता नवीन बॅचेस पण सुरू होणार आहेत. देन सब्जेक्ट वाईज मॉड्यूल्स. दीज मॉड्यूल्स आर फॉर द स्टुडंट्स. ज्यावेळेस आपण ऑप्शनल बॅचेस म्हणतो, तर ऑप्शनल बॅचेसमध्ये नाव वेन यूज दॅट MPSC ऑल्सो इंट्रोड्यूस ऑप्शनल्स. MPSCने पण ऑप्शनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केले आहेत. तर MPSCच्या विद्यार्थ्यांचं ज्यांचा ऑलरेडी GSचा पार्ट कव्हर झालेला आहे, पण ऑप्शनल ज्यांनी केलेलं नाही आहे, तर त्यांना ही बॅच लावता येईल. फाईन. किंवा जे फ्रेशर्स आहेत टोटली, त्यांना ही बॅच लावता येईल. जसं आपण मॉड्यूलबद्दल बोलतो, तर मॉड्यूल्स ज्यांचा क्लास ऑलरेडी झालेला आहे, पण एखादा सब्जेक्ट त्यांना समजला नाही आहे, तर अशाही सब्जेक्टचे लेक्चर्स तुम्हाला मिळतील इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स. म्हणजे मी सगळं केलं आहे, पण मला इकॉनॉमिक्स त्यावेळेस डिफिकल्ट वाटलं किंवा समजलं नाही, त्यामुळे हे मला परत करायचं आहे. तर मग पूर्ण कोर्सची फीस न पेड करता फक्त त्या विषयाचीच फीस पेड करून आय कॅन कंप्लीट माय सिलेबस. म्हणजेच प्रत्येक विषय पण इथं अवेलेबल असेल, की जिथं आपण म्हणू की मॉड्यूल बॅचेस, की इथं मॉड्यूल्स तुम्हाला प्रोव्हाइड केले जातील. देर इज अनदर थिंग दॅट इज कॉल्ड एज मेंटरशिप प्रोग्राम. मेंटरशिप प्रोग्राम पण अशा विद्यार्थ्यांसाठी असतो की ज्या विद्यार्थ्यांचं प्रिपरेशन तर कंप्लीट झालं आहे, पण दे आर नॉट एबल टू क्रॅक द एक्झामिनेशन. अँड वाय? कारण त्यांच्याकडे प्रॉपर फ्रेमवर्क नाही आहे की प्रिलिम्सची तयारी कशी करावी, परत मेन्सची तयारी म्हणजे युटिलाइज कसं करावं हे नॉलेज सगळं, कोणत्या वेळेस कोणते टॉपिक्स कवर करावेत, किती दिवसामध्ये कोणता टॉपिक कवर व्हावा, टेस्ट रेग्युलर कशा द्याव्यात, टेस्ट पेपरचं ॲनालिसिस कसं करून घ्यावं, ह्या सगळ्या गोष्टी होत नाहीत आणि त्यामुळे त्यांचा रिझल्ट येत नाही आहे. तर असे विद्यार्थी फक्त आपण त्यांना मेंटरशिप पण प्रोव्हाइड करतो, ज्यामध्ये आपण त्यांच्याकडून पूर्ण टाईम फ्रेममध्ये एका अभ्यास करून घेतो, त्यावरती टेस्ट घेतो, त्याचा ॲनालिसिस करतो आणि ह्याचाच आउटपुट त्यांना रिझल्टमध्ये मिळतं. तर ह्या मेंटरशिपच्या बॅचेस की जे आम्ही तुम्हाला कॉलवरती झूम मीटिंग्स थ्रू हे प्रोव्हाइड करतो, आणि ह्या सगळ्या बॅचेस ऑनलाईन ॲज वेल ॲज ऑफलाईन अवेलेबल आहेत. ऑनलाईन पण अवेलेबिलिटी आहे आणि ऑफलाईन पण अवेलेबिलिटी आहे. अँड देन टेस्ट सिरीज. तर टेस्ट सिरीजमध्ये प्रिलिम्स टेस्ट सिरीज ॲज वेल ॲज मेन्स टेस्ट सिरीज ह्या पण आपण प्रोव्हाइड करतो. सो ऑल दीज आर आवर कोर्सेस. हे सगळे कोर्सेस आहेत. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कॅन जॉईन दीज कोर्सेस. कॉलिंगसाठी तुम्हाला नंबर मिळेल, त्या नंबरवरती कॉल करून ॲज वेल ॲज वी आर ऑन फेसबुक, वी आर ऑन इंस्टाग्राम, यावरती पण आहोत, यूट्यूब. सो एनी टाईम यू कॅन कॉन्टॅक्ट इफ यू वॉन्ट टू जॉईन बॅच. Now come to the body. So most important part, so already we discussed about this part, that is the multidimensional approach. Multidimensionality means what? So I already explained through one example, that is the poverty anywhere is threat to prosperity everywhere. So dimensions of poverty, when it's the development, so dimensions of development, ह्याच्या डायमेन्शन्स कशा आहेत? तर डायमेन्शन्स म्हणजे मल्टीडायमेन्शनल कुठं कुठे विचार करू शकता. यू कॅन थिंक अबाउट द हिस्टॉरिकल डायमेन्शन, you can think about cultural dimension, religious dimension, political dimension,
social dimension, environmental dimension, global dimensional, ethical dimension. So all these are the dimensions which you can explore. Geographical as well. Again, you can write essay through the time period. Time period means, let's say, when we say that from 1947, before independence, after independence, up to 19, let's say when we talk about economy, 1991 to 2008, 2008 to 2022. So let's say condition of women. So whenever you are talking about the condition of women during the ancient time, then medieval time, then pre-independence, then पोस्ट इंडिपेंडन्स, देन करंट. तर म्हणजेच तुम्ही ह्यालाच वेगवेगळ्या फेजेसमध्ये फ्रेम करू शकता इन द बॉडी पार्ट, मीन्स पास्ट टू प्रेझेंट. अशीही तुम्हाला बॉडी कन्स्ट्रक्ट करता येईल मल्टी डायमेन्शनल जर नसेल तर. सो डिपेंड अपॉन द टॉपिक. इफ टॉपिक इज नॉट मल्टी डायमेन्शनल तर त्यावेळेस तुम्ही याला टाईम फ्रेममध्ये डिवाइड करू शकता. नेक्स्ट अगेन वी कॅन डिवाइड दिस in this basis, that is the issue. Then challenges, success and suggestion. ह्या बेसिसवरती डिवाइड करू शकता. मीन्स जर एखादा टॉपिक विचारला गेला आहे, सो हाऊ यू आर गोइंग टू डील विथ दॅट टॉपिक, की तुम्ही पहिल्यांदा इश्यू मेन्शन कराल, त्याच्यानंतर चॅलेंजेस मेन्शन कराल, त्यानंतर काही सजेशन मेन्शन कराल आणि काही सक्सेस असेल ते मेन्शन कराल. अदरवाईज तुम्ही पहिल्यांदा सक्सेस मेन्शन करू शकता. एनी स्कीम और एनी पॉलिसी, लेट्स से इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द फायनान्शियल इन्क्लुजन, याबद्दल बोललं जात आहे, किंवा दे आर टॉकिंग अबाउट द वुमन एम्पॉवरमेंट, तर वुमन एम्पॉवरमेंटचं सक्सेस किती आहे, लेट्स से इन एज्युकेशन, याबद्दल बोला. आता वुमन एज्युकेशनमधले इश्यूज काय काय आहेत, त्यामध्ये चॅलेंजेस काय काय आहेत याबद्दल बोला. त्याच्यानंतर ह्याचं सजेशन, म्हणजे इथं मी एज्युकेशन घेतलं, त्याचे इश्यूज घेतले, चॅलेंजेस घेतले, त्यावरती सजेशन दिले, म्हणजेच वे फॉरवर्ड दिले. हे झालं एक. आता वुमन एम्पॉवरमेंटमधला अनदर इश्यू, लेट्स से इफ आय एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, तर एम्प्लॉयमेंट, त्याचे इश्यूज, परत त्याचे चॅलेंजेस आणि त्याचा सक्सेस किंवा त्याचे आपण म्हणू की सोल्युशन्स. तर हे दुसरं झालं. हा एक पॅरेग्राफ, हा दुसरा पॅरेग्राफ, असा तिसरा एक पॉईंट घ्या, तिसऱ्या पॉईंटवरती तुम्ही लिहू शकता. असं करत करत यू कॅन फ्रेम युअर एसे. सो दिस अनदर वे टू फ्रेम बॉडी, की कसं करता येईल. किंवा तुम्ही याला इंडिव्हिज्युअल लेवल, ग्रुप, सोसायटी, नेशन अँड ग्लोबल, मीन्स इंडिव्हिज्युअल लेवलवरती तोच पॉईंट घ्या. लेट्स से इथिक्स किंवा इथिकल थॉट, फिलॉसॉफिकल एसे. फिलॉसॉफिकल एसे should be framed in this manner. Philosophical मध्ये first talk about the individual level, the philosophy, and then you should elaborate this up to the group, then elaborate this up to the society, and then elaborate through the nation, and then elaborate through the globe. Let's say poverty, poverty at individual level, poverty at group level, poverty at society level, poverty at national level, and poverty at international level. याच्याने तुम्ही फ्रेम करू शकता. सो दिस इज अनदर वे टू फ्रेम युअर बॉडी. सो बॉडी कॅन बी फ्रेम्ड इन मल्टिपल वेज ॲज वेल. So conclusion should be always positive. It should be optimistic. It should be futuristic, means suggestions, way forwards. You can provide through your suggestion. It can be innovative. You can suggest innovations. It should be visionary and it should have assertive tone. म्हणजेच तुमचं कन्क्लुजन शुड नॉट बी निगेटिव्ह. जे कन्क्लुजन विजनरी असेल किंवा पुढचे सजेशन देणारे असेल, पुढचा येणारा काळ याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट्स कशा होतील याबद्दल सांगणारा असेल. सो कन्क्लुजनमध्ये यू शुड नॉट ॲड द समरी ऑफ एसे. देर शुड नॉट बी रिपिटेशन्स इन एसे.
and conclusion should not be too short, खूप short ही नसलं पाहिजे. Fine. So this thing you should include in your conclusion. Now your essay should not be highly factual, म्हणजे मी म्हटलं की bombarding of only facts is not good. Fine. Second thing, खूप सारे ओपिनियन तुम्ही देता एसे मधून, सो दिस शुड नॉट बी हायली ओपिनियन, म्हणजे काही ओपिनियन्स द्या तुम्ही, बट इट शुड नॉट बी हायली ओपिनियन. निगेटिव्ह टोन नसली पाहिजे, टोन शुड बी पॉझिटिव्ह. लँग्वेज शुड बी अ फॉर्मल, इनफॉर्मल लँग्वेज शुड बी अवॉइडेड. अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स अँड यूज पंक्च्युएशन्स टाईम टू टाईम जिथं असेल, कारण पंक्च्युएशन नसतील तर मिनिंग पूर्णपणे बदलून जाईल. सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स यू शुड टेक केअर अबाउट दिस. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू नीड फॉर एसे रायटिंग. एसे रायटिंगसाठी हे असेल. सो नाव इन नेक्स्ट सेशन we will take one essay from the recent year and we will try to write that essay, fine, in this session. So it will help you more. So for today we are going to stop here for this session. So rest of the topics we will discuss in our regular classes. जे आपले रेग्युलर क्लास असतील त्यामध्ये आपण डिस्कस करू. थँक्यू.